NNR न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार लिस्ट नगर पंचायत भीखमंड वालों जारी की गई है, जो इस प्रकार है। बहुत वड्डी समस्या सीगी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ मैं मंजूर करवाई, ऐलान करवाई और सरकार बदल गई। तो हैरानी तो दुख इस गल का आ कि वो सब डिवीजन भिੱਖੀਵਿੰਡ अजे तक तमीर तो होनी किधरों रह गई, इत्थे बानी तो किधरों रह गई, वो बिल्डिंग बनती, दफ्तर चलते, वो तो किधरों रह गया। सब डिवीजन बेचारी घूमी जाती है, कभी MLA साहब के पिंड चल जाती है, कभी किसी होर पिंड चले जाती है। वो पैर ही नहीं लगन दिते MLA साहब ने। लोगों को अखीर हाई कोर्ट च जाना पिया और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काउणा पिया। तो सब डिवीजन जिहड़ी है इत्थों बदल के भਿੱਖੀਵਿੰਡ दे नाल धोखा करके एडे वड्डे साडे जिहड़ा जोग्राफिकली भूगोलिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हर पक्षों जिहड़ा बहुत वड्डी महत्ता रखदा सीगा, उहदे नाल धोखा करके जिहड़ी सब डिवीजन लिजाना चाहुंदे सी, वो जिहड़ी है हाई कोर्ट के ऑर्डर करके उहदे ते रोक लगी। और ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ा तरद्दद करके इत्थे इंजीनियरिंग कॉलेज लैके आया सी। पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी वालों इत्थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जिथे +2 तो बाद इस एरिए के बच्चों नूं मुफ्त विद्या मिलनी सी, इंजीनियरिंग कराई जानी सी। और वो जिहड़ा 2 साल चलिया, इत्थे 2 साल दी क्लासां चलियां ने और सरकार बदल गई। सरकार बदलण तो बाद जिहड़ा सैशन चल रहा सी उही कंप्लीट होया है। उस तो बाद उस इंजीनियरिंग कॉलेज नूं जिहड़ी करोड़ां रुपये ला के बिल्डिंग भी बनाई है और इत्थों दे बच्चों की भविख वास्ते जिन्हें बेहतर योगदान पाउणा सी उहनूं जिहड़ा मौजूदा सरकार ने ताला ला दिता। ये इन्हां दी कांग्रेस की कैप्टन सरकार की ਜਾਂ मौजूदा विधायक की ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ देन है। जे ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ एडा ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, एडा ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, एडी ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। और ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ा तरद्दद करके इत्थे इंजीनियरिंग कॉलेज लैके आया सी। पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी वालों इत्थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, जिथे +2 तो बाद इस एरिए के बच्चों नूं मुफ्त विद्या मिलनी सी, इंजीनियरिंग कराई जानी सी। और वो जिहड़ा 2 साल चलिया, इत्थे 2 साल दी क्लासां चलियां ने और सरकार बदल गई। सरकार बदलण तो बाद जिहड़ा सैशन चल रहा सी उही कंप्लीट होया है। उस तो बाद उस इंजीनियरिंग कॉलेज नूं जिहड़ी करोड़ां रुपये ला के बिल्डिंग भी बनाई है और इत्थों दे बच्चों की भविख वास्ते जिन्हें बेहतर योगदान पाउणा सी उहनूं जिहड़ा मौजूदा सरकार ने ताला ला दिता। ये इन्हां दी कांग्रेस की कैप्टन सरकार की ਜਾਂ मौजूदा विधायक की ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ देन है। जे ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ एडा ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, एडा ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, एडी ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਹੈ, किस आधार पर मंगते हैं। तो मैं तो जे मोटे काम गणाए ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ वास्ते मैं हमेशा ही ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ MLA ਨੇ,
तो मेरा ख्याल है 3 ਕੁ ਜਿਪਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੂੰ ਟੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਕੁ ਜਿਪਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਟਾਈਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜਿਹੜੇ BDPO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੌ ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਗੱਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ, ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਦੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਸੁਖਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਮਾ ਧਵਨ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪਲ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MC ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਹੌ ਪਾਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਗੱਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਹੈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ MLA ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਕੁ ਜਿਪਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਕੁ ਜਿਪਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਟਾਈਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜਿਹੜੇ BDPO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ।